ଜାଗୁଳି କଡ଼ିଆ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ। କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗୁଳି କଡ଼ିଆ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସମିତିର ଚାଷୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧାନ ଟୋକନ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେପା ସମବାୟ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିବା ବେଳେ ତାହା ସମ୍ପାଦକ କିଛି ନ ଜଣାଇ 1,60,000 କେମିତି କଲେ, ଏନେଇ ଚାଷୀ ପଚାରିବାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ। ଏହାସହ ରବି ଧାନ ଟୋକନର ଉଚିତ ଧାନ ଦେଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ନାମରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ARCS ଅଧିକାରୀ ଜାଗୁଳେଇ କଡ଼ିଆ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆଗରୁ ସମ୍ପାଦକ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ଛୁଟି ନିବେଦନ ପତ୍ର ସମିତିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉଥରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। सर आज आस्ते जागुले गोटे आस्ते कौन इनक्वारी कौन अभियोग होता आक्रमण होता है चाषी मान हईराण करा कौन कह सर सेक्रेटरी नहांती किंतु इनक्वारी होउची कौन कह तो कुमार मल्लिक जागुलेगड़ा समवाय समितिर धान किणा कमिटर सभ्य मु सभ्य थिले मध्य एठी केमिति धान किणा जाए रबी कि खरीफ रे हमकु जणा जाए नै से संबंध में आज इनक्वारी अफिसर को लिखिकी अभियोग देइछु एवं एठी सोसाइटी मन इच्छा मनमुखी भाव में चलुची माने किए केतल अपॉइंटमेंट होउची आज होउची आमे पचारलु सार को जे अटेंडेंस अछि कि नहीं जे जदी एप्लीकेशन से देले आज गतकाल ठार से छुट्टी रे बोली तेणु तार अटेंडेंस ता पूर्व थिबो एडु सार पचारले जे तांकर स्टाफ जने से जे डाटा ऑपरेटर जे अछंती से कहले ना हमर अटेंडेंस मेंटेन हुए नाही ता माने सोसाइटी रे किछ डॉक्यूमेंट ही नाही ये कि संस्था की प्रकार चालुची सरकार एथि प्रति दृढ़ भाव में कार्यानुष्ठान ग्रहण कले आमे चाषी माने भल न्याय पाइबु। सूचना रही अनेक गुड़े ना मिथ्या लोन करा लुट करा चाषी मान हईराण करा दिगहरा करा ट्रांसपोर्टिंग पैसा कि हाँ तदंतकारी ऑफिसर को आमे पचारलु से कहले जे पर क्विंटल 35 टंका आछी से पर क्विंटल 35 टंका सोसाइटी रे पानी बोतल टे दिया जाउ नथिया स्थले से को बाबत खर्च होउची एडी 8,000 9,000 क्विंटल धान किणा होउची केवल खरीफ रे से अनुसार माने जानुथिबे केते पैसा होउची से पैसा कोन को बाबत खर्च होउची किए ताको आणुची किए कोन करची से संबंध चाषी कि कमिटी ता संबंध किछि जाने नै कोन दाबी रखी दाबी आमे रखुचु जे ए सोसाइटी रे से जो बोर्ड को डिजल्व करा जाऊ एवं संपादक प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवा सहित चाषी माने केपरि उपकृत हेबे ठीक रे धान देई परिबे लोन पाई परिबे तार सुव्यवस्था कले आमे चाषी माने चिरपकृत हेबे होने बा फोन उठे कोन धर परिचय मो ना मनोरंजन नायक कोरेई ओजेसी युव नेता कौन कहबे आज जाबुले गड़िया सोसाइटी रे अभियोग प्रबल होइला माने चाषी रो पुओ को आक्रमण होइला एवं आज सीएम को ग्रीवांस प्राइज इंक्वायरी प्रश्न ना दिले अच्छा इनक्वारी किया आसला म आपन गोटे प्रश्न पचार एआरसीसी ना कलेक्टर ना ता ऊपर आउ किए अछंती ये खजुरी गछर कि गुण गायबु मूलर पाहाच पाहाच आपन जणु काई धरचंती जदि मु आज प्रमाण दे एआरसी एते संपृक्त अछंती बोली आपन जण को धरंतु नै ये जनकरे कौन काम हो पारे नहीं एमाने संपृक्त एमाने बर्तमान कलेक्टर मु गोटे उदाहरण दूची आपण फास्ट एआरसीसी सस्पेंड करंतु तेबे जाई आपनकर जो तदंत रिपोर्ट ठीक आसीबो एआरसीसी आछन आपन एआरसीसी किए से एआरसीसी को जानना जा हिची बोली जो तदंत भार बर्तमान पई हम सरकार देइचंती गोटे चाषी ता हक पाई पारने आगामी दिन तो चाषी जेमि बरगड़ रे आत्महत्या कले एठे तो से भाले से मु आज सुनि आत्महत्या करियो बोली
ଆଉ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଏଆରସିସି କଲେକ୍ଟର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଚୋର, ଆଉ ଯାହାକୁ କହିବ ଚୋର, ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଚୋର। ଯୋଉ ଆଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି ବାହାନା କରି ଦରଖାସ୍ତ କରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ତଦନ୍ତ ରହିବ କଣ କହିବେ? ଏଆରସିସି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଆରସିସି କହିଦିଅ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ? ଏଠି କାହାକୁ କହୁଛ? ଏଠି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କଲ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଆରସିସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଭ ନଗୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଲୋନ ମିଥ୍ୟା ସୁଧ ବଢେଇକି ନେଉଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଅକା ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବା ତାହା ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ ତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ପର କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 35 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଯାଉଛି ତାର କଣ କହିବେ? ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି କଥା ତମେ ପଚାରିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କି ସରକାର 90 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ସୋସାଇଟିରୁ ନବା ପାଇଁ ଧାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଇଏ 9,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନଟା ଯାଉଛି କୋଉଠି ପାଣି କୋଇଲି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଡିଟେନ୍ ହଉଛି, ତାର ବି ଏମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଖବର ମତେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ବତେଇଛି, କାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଶଳା ଇଏ କଣଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେଇ କାହାକୁ ଦଉଛି? ଏଆରସିସି ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଆରସିସି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଛି, ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଉଛି। ପ୍ରମାଣ ନେବେ କି? ରେକର୍ଡିଂ ନେବେ କି? ଇଏ ଆଙ୍କୁ କିଏ ପଠଉଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। କଣ ପରିଚୟ ରଖିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲି ଜାଗୁଳିବେଡ଼ା ସେବା ସମିତି। ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗୁଳିବେଡ଼ାରେ ଯୋଉ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ଗୁଡେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା। ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେଲେ, କଣ ଉପକୃତ ପାଇଲେ ଏ ତଦନ୍ତରେ, କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ? ଆଜିକା ଯୋଉ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି, ମୁଁ ସଭାପତି ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବୈଠକରେ ଦେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ତୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋନ ବାବଦ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାନକୁ ଖୋଲା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସିଏ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୋସାଇଟି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛି। ମୋ ଲୋନକୁ ଏଠି ପିଟି କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଅବଗତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ? ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ସେ ନୁଚି ବୋଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ନୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲାନି, ସେଇଭଳି ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ମାନେ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଆପଣ ପରିଚୟ ରଖିବେ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବାପିନା ପଣ୍ଡା, ଜାଗୁଳିଗଡ଼ିଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ସିଏମଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସିଏମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ହଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଚଞ୍ଚକତା ସହିତ ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମତେ, ସିଏ ଫେରାର। ଆଉ ମାନେ ଏଠି କଣ କହିଲେ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆମେ ଚାଷୀକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଯେତିକି ପକେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ସର୍ଟେଜ। ମାନେ କୋଉଠି ସର୍ଟେଜ, କଣ ପାଇଁ ସର୍ଟେଜ? ମାନେ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ହେଇକି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ମାନେ ଯାହାର 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ରହୁଛି, ତା ନାଁରେ ଚଢୁଛି 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏମିତି ବି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହିବି, ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛି, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି, ଏଥିରେ ତ ମାନେ ଆମେ କଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଆଗକୁ ହବୁ, ଆମେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣା ପଡିବ। କିଛି ତ ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରିର କିଛି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ମୋର 75 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ଅଛି।
ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଚାଷ କରିବି ମୁଁ ଚାଷ ହତାଶ ଆଉ ଚାଷ ବି ଆମେ କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ସୋସାଇଟିକି ବି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଏ ଚାଷ ଆଉ କରିବୁନି କି ସୋସାଇଟିକି ଆଉ ଆସିବୁନି କାହିଁକି ଆସିବୁ ଏଠି ତ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆନ୍ସର ପାଇବୁନୁ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହାନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଚାବି ନାହିଁ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାବି ନେଇକି ସେ ପଳେଇବେ ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସୁଧ ଲାଗେନି ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି ରୁଲ୍ସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1,60,000 ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସିଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କେତେ କ'ଣ ଲୋନ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅତି ଚଞ୍ଚକତା ସହିତ ସେ କେମିତି କରିକି 1,60,000 କି 70 କଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଧରିବାରୁ ମତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବହି ବି ଇଏ ରଖୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଅଫିସରେ ରଖୁଛନ୍ତି କାହାର କେତେ କ'ଣ ଚଢୁଥିବ ଠିକ ଠିକଣା ବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦରୱାଇଜ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଆଉ ଯୋଉ ଦୋଷୀ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବା ଯୋଉ ହଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ନ ହବ ତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ରଖିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଆପଣ ପରିଚୟ ମୋର ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଜାଗୁଳି ଓଡ଼ିଆ ସେବା ସମିତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଏଇ ତଦନ୍ତରେ ମିଳିବ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ARCS ଯାଜପୁର କି ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି 18 ତାରିଖ ଦିନ ADM ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ୱିଦିନ୍ 7 days ଚାଷ ଜଣେ ଚାଷ କରେ ଚାଷ କରିଥିଲି 25 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ତ ପଇସା ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦଉନା ମାଗି 3 ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି 75 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର ବାଲା ମାଗୁଛି ପଇସା ଗାଡି ବାଲା ମାଗୁଛି ପଇସା ଧାନ ବାଲା ମେସିନରେ ଧାନ କାଟିନି ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଆମ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ବିଷ ସାର ପକେଇକି ପୁରା ଦିହ ଯାକ ମୋର ବିଷ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କୌଣସି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ଯାଜପୁରରୁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ଟିଭି।